हाँ जी, लास्ट टाइम असीं पढ़ रहे थे हीट के बारे। आई होप कि तुहानूं समझ आया होएगा टॉपिक। अज आपां पढ़ांगे जी फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम हैगा, एक साडे टॉपिक कुछ रह गए सी, एक तो ह्यूमिडिटी, जिहड़ी उमस हुंदी है, उमस। इनू तुसी इंग्लिश के शब्द ह्यूमस नाल ना किते मतलब कन्फ्यूज करियो। ह्यूमस एक अलग चीज़ है, ये पंजाबी वाली उमस है, ऊड़े वाली उमस, ठीक है ना। सो ह्यूमिडिटी बेसिकली की हुंदी है, जिहड़ी साडी हवा हुंदी है, सिंपली वाटर इन एयर, इहदी डेफिनेशन है भी हवा दे विच किन्ना नमी किन्नी है। छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होंदे ने जिहड़े वाष्पित हो के हवा चले जाते हैं, उन्हां दी मात्रा। गल समझ आई? तो इनू असी समझिए कि नीचे तो आपां ले लिया अमाउंट ऑफ एयर, अते उपर आपां ले लिया अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। इनू असीं ह्यूमिडिटी कहने। तो जिहड़ा यंत्र ह्यूमिडिटी नूं मापण दे लई काम आउंदा उहनूं असीं कहने हाइग्रोमीटर। ठीक है जी, हाइग्रोमीटर उस यंत्र का नाम है जिहदे नाल असीं ह्यूमिडिटी मापते हैं। एक होर यंत्र हुंदा, उहदा नाम हुंदा जी हाइड्रोमीटर। हाइड्रो ये पानी नाल संबंधित है भी, पर यह किसी चीज़ की ग्रैविटी नूं मापदा, स्पैसिफिक ग्रैविटी। जिहड़े लोग दुध की फैट लवाउंदे आ, वो ग्रैविटी यानी कि फैट मापण दा एक यंत्र हुंदा ना, ट्यूब हुंदी है। अजकल तो वैसे इलैक्ट्रॉनिक यंत्र आ गए, पर पहला एक कंच की ट्यूब हुंदी सी, एसिड पा के फैट अलग कर ली जाती सी। यस, वो हाइड्रोमीटर है। गेड़ा इस करके दिता जाता सी, सेंट्रीफ्यूगेट करके उन्होंने गोल गोल घुमा के फैट एक पासे हो जाती सी ते पानी एक पासे हो जाता सीगा। सो एक अलग चीज़ है, मैं पहले ही दसदा भी, इनू कन्फ्यूज ना करियो। आपां हाइग्रोमीटर की गल कर रहे हैं। ओके, हुण इहदे बड़ा छोटा टॉपिक है, ये बस इत्थे ही खत्म हो जाता कि एक तो तुसीं मॉइस्चर जिहड़ा लै रहे हो, वो या तो नीचे जिहड़ी हवा है वो तो या तो तुसीं किलोग्राम च लाओगे, किलोआं च, हवा किलो च किवें लाओगे, या फिर तुसीं लीटर च लाओगे, लीटरां दे हिसाब नाल। समझ रहे हो? ये तो तुहाडे ते डिपेंड करदा। ते दूजी आपां गल करिए उपरले पासे तो हमेशा ग्राम्स दे विच ही आंदा। जिहड़ा तां पानी है हवा दे विच मॉइस्चर, वो तो बहुत घट हुंदा होगा, वो तो ग्रामां च ही मापांगे आपां। यस और नो? जिहड़ी नीचे आपां हवा लै रहे हैं, टोटल हवा, वो या तो आपां किलोग्राम दे विच मापांगे या आपां मापांगे लीटरां च। ठीक है जी? तो जे तो आपां लीटरां च माप रहे हैं, मतलब उपर आपां ग्राम दे विच ले लिया, नीचे आपां लीटर च ले लिया। लीटर मतलब वॉल्यूम हुंदा, वॉल्यूम, आयतन। ठीक है जी? तो इसनूं कहंदे आ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जेकर असीं मॉइस्चर नूं तो ग्राम च ही रखिया, पर नीचे जिहड़ी हवा वो काहदे च ले ली, किलोआं च ले ली। इनू कहंदे आ स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी। सो इस तरीके दे नाल ये दो तरह की ह्यूमिडिटी हुंदी है। एक होर ह्यूमिडिटी हुंदी है, उन्होंने कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो, रिलेटिव का मतलब तुसीं नाम तो ही क्लीयर कर सकते हो भी किसी होर दे मुकाबले, रिलेटिव रिलेशन के हिसाब नाल। ठीक है? तो हरेक तरह की जिहड़ी हवा हुंदी है, हर एक जगह की हवा वक्रो वक्री हुंदी है। साडे पात्रा की हवा वक्री होगी, पटियाले की हवा वक्री होगी, संगरूर की हवा वक्री होगी, मुंबई की हवा वक्री होगी। अपनी अपनी हवा जिहड़ी हुंदी है, हालांकि जनरली उहदी कंपोजिशन सेम ही हुंदी है। तुहानूं पता ना 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर आर्गन। हवा दे विच जे आपां कंपोजिशन देखांगे तो ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है, फिर ऑक्सीजन ही है, फिर आर्गन ही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, फिर होर गैसां ने छोटियां मोटियां, हीलियम भी, नियॉन भी, क्रिप्टॉन भी, जेनॉन भी, बहुत तरह की गैसां ने। पर टैंपरेचर का भी तो फर्क होंदा ना हर एक जगह का, एक जगह तो दूसरी जगह के हिसाब नाल टैंपरेचर का भी फर्क होंदा। सो किसी हवा दे विच मैक्सीमम मॉइस्चर कितना आ सकता है, अते उहदे मुकाबले मॉइस्चर हैगा कितना,
ਮੌਜੂਦ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ 70 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 70%। ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, SOS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲੱਕੜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗੀ ਤੇਜ਼, ਜਾਂ ਲੋਹੇ 'ਚ? ਸੰਘਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 30% ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 70% ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਘਣਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ, ਹਵਾ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਵਧੀ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਘਣਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੰਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸਗੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਐ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦਬਾਅ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ ਵੀ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 1.25 ਲੀਟਰ 1.5 ਲੀਟਰ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੀਟਰ। ਪੇਜ ਨਾ ਫਰੋਲੋ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੈਗ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੁੱਦ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੂਤਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਨੇਊ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਸੇ, ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਰਬੜ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਰਿਓ ਨਾ ਇਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਬਟਾ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲ ਉਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨੀਚੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੀ -2 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਕਲ, ATM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ ਆਹ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਝੋ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਫਰੋਮ ਆਲ ਸਾਈਡਸ। ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੀਕਰ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 100-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 300, 400, 500, 600 ਮੀਟਰ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਪੰਤੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਚਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਗਨਯਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ 'ਚ ਭੇਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੰਤਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਸਕਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ। ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਓਨੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਇਹਦੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਤੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੋ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿੰਗਲ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ। ਉਹਦੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ P1 V1, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ P2 V2। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜੂ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਟ ਜਾਣਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕੋਦਮ ਮਾਰਦੇ, ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ V1 V2। ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 2, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 20, ਟੋਟਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 40। ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ 1, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 40, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 40 ਗੁਣਾ 1 40 ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੋਜ਼ਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੋਜ਼ਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਣਗੇ ਇਹ, ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਫੁਹਾਰਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਪੂਰੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ,
ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। देखो जी, लिक्विड अंडर प्रैशर इत्थों जा रहा है तो उत्थे जाके उन्हें काफ़ी सारे लोगों उपर चकता इदा लाइक दैट। इस तरह ये काम करती है। हुण आपां ज़्यादा ये होर डिटेल च नहीं आना। इत्थे देखो, सो मैं तुहानूं पास्कल ते बर्नौली थ्योरम बारे दस चुकिया, ठीक है जी। पास्कल नूं सॉरी प्रैशर नूं मापण वास्ते जिहड़ा यंत्र हुंदा है वो हुंदा जी बैरोमीटर। प्रैशर नूं मापण वाला यंत्र किहड़ा हुंदा? बैरोमीटर, क्योंकि तां ही तां इहदी यूनिट बाहर है। हुण बैरोमीटर की हुंदा, एक सीधी जी पतली जी ट्यूब हुंदी है ग्लास दी, अते नीचे उहदे एक इदां दा भांडा हुंदा जिहदे विच मरकरी भरी हुंदी है। मरकरी नूं असीं किस तरह लिखते हैं? Hg। मरकरी एक मैटल है, मरकरी द्रव है पर एक मैटल है जिहड़ी लिक्विड स्टेट दे विच हुंदी है। मरकरी एक पॉइजनस मैटल है, इनू ग्रहण करन दे नाल मीना माटा डिजीज हो जाता। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਰਕਰੀ ਦਾ -40 ਜਾਂ -38 डिग्री ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -38 ਤੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ। ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਾਊਗੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਥੋੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ mm 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 760 mm ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ 1 atm, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 760 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 760 mm ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਡੇ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਆਂਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਬਲਣ ਕਿ ਲੇਟ ਉਬਲਣ? ਜਲਦੀ ਉਬਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਓ, ਨੀਚੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਣੀ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਨਮਕ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਲਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਮਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਬਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਬਲੂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ।
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੋੜ ਕੇ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ। ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਬਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਆਂਡੇ ਪਾਏ, ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਬਲ ਕੇ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਆਂਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੱਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਮਿਲੇ। ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 105, 107, 110 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 120 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 120 ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਏ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੜਾਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉੱਡ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਪ, ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਛੂਕਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ। ਆਲੂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਵ ਸੀਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਈ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦਿਓ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 120 ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ, ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਇਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ? ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਉਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7, 5 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਜਦੀ ਖੂਨ ਗੇੜਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਖਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ HB ਹੁੰਦਾ,
ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ HB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 18 ਜਾਂ 20 ਹੋਵੇ। 2-3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਜਾਂ ਪਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲਾਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਟੋਬੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਦਰਖਤ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਤੇ ਤੈਰੂਗਾ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਸ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਉਹ 'ਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਰਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਾਵੇ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੈਰਾਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੌੜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਾਅ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਬ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ, ਢੱਕ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦਿਓ। ਡਬੋਤੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਡਬੋਈ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੈਸੇ ਫੜਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਹਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। 2 ਕਿਲੋ, 3 ਕਿਲੋ, 4 ਕਿਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜਨ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
नीचों की 2 किलो अपना वजन तो 600 ग्राम है, वो तो जो गलत 600 ग्राम पानी भी बाहर कर दी तो भी उन्हें पानी के उपर फ्लोट करना सीगा, पर हुण तो नीचों की सगों होर जोर लाओ बाहर कढ़ने वास्ते। तुसीं ऐ करियो नीचे छाल मार के नीचे चले जाओ समुद्र के या किसी स्विमिंग पूल के नाल अपनी फुटबॉल नीचे तक ले जाओ, छड्डोगे ना ऐ उपर तक जाऊगी वो गोली वांगू, क्योंकि तो फोर्स कितनी लग रही है, आ फोर्स लग रही है नीचों 1 किलो 400 ग्राम फोर्स तो नीचों एक्सट्रा लग ही रही है। तो यदा मतलब जिन्ना ज़्यादा असी पानी को डिस्पलेस करांगे उन्ना ही साडी बॉडी जिहड़ी हैगी है वो वजन उहदा घट महसूस होगा, उन्ना ही वो की महसूस करूगी, वेटलैसनेस। एक मझ नूं इदां खिंच के ले जाना, मान लो मझ खड़ी है थोड़े नाल तुर नहीं रही, कि मझ नूं चक के ले जाओगे? इज इट पॉसीबल? नॉट पॉसीबल। पर समुद्र दे विच या पानी दे विच तुसीं मझ नूं सिੱਟ दो, फिर उन्हें खिंचना सौखा। जिहड़े पहाड़ां तो टिंबर आउंदा ना, टिंबर दरख्त कट के लेके आउंदे, वो कोई ट्रकां थाणी थोड़ी आउंदे यार, पहाड़ां 'च ट्रक किधर फसाओगे तुसीं? वो तो नदियां 'च सिੱਟ दिंदे आ, अपने आप ही वो तैरते करते पहुँच जाते नीचे तक। लंबरिंग कहते हैं, लंबरिंग, लंबरिंग इंडस्ट्री पहाड़ों चों जमीन तक लेके आने वास्ते बहुत वधिया तरीका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एक तो लक्कड़ जो पानी के चलते हो तो वैसे ही संघनी हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, फिर उन्होंने बाद सुखाना भी पैंदा ना, उन्हें आप सुखाने ना लक्कड़ नूं, क्योंकि उस पानी होंदा वही वाला पानी, वैसे भी दरख्त च भी पानी होंदा ही है पर वो भी होंदा। गल समझ आई? आर्किमिडीज प्रिंसीपल ते ही जिन्ने भी जहाज वगैरह ने जिन्ने तैरते हैं वो इत्ती काम करते हैं। ठीक है जी, एक कोई पुछ ले तो तुसीं दस सकते हो। तो मैं थोड़ी तो पहला पढ़ाया पास्कल लॉ पढ़ाया सीगा, पास्कल लॉ के उपर भी जिहड़ियां हाइड्रोलिक लिफ्टां ने वो काम करदियां ने, बर्नौली थ्योरम के उपर जिहड़ियां नोजलां ने वो काम करदियां ने, अते आर्किमिडीज प्रिंसीपल जिहड़े समुद्री जहाज ने वो अपना तुरदे फिरदे ने। देखो बुक दे विच अगला टॉपिक किहड़ा आ गया साडा, एक छोटा टॉपिक कर लेने ताकि ये नाल ही कवर हो जाए। पेज नंबर 365 365 तुसीं देख लो, आप कर लिया। चलो कुछ और टॉपिक्स आप कराने, पेज नंबर 358 ते आ जाओ, 358 ये आप दो कंसैप्ट तुहानूं होर पढ़ाने छोटे छोटे जिन्हें। तो बेसिकली आप हुण फ्लूइड्स पढ़न लग गए है ना। ये देखो प्रैशर मैं कराता थानू, हुण बैरोमीटर हुंदा प्रैशर मापण वास्ते, इधर देखो आप पढ़िया हुणे बैरोमीटर हुंदा प्रैशर मापण वास्ते, आ वाला कहता बैरोमीटर है जी साडे कोले। साइक्लोन जो आउंदे ना, साइक्लोन्स वो लो प्रैशर क्रिएट कर देंगे ने, जिहड़ी भी जगह ते बरोले आउंदे ने उस जगह ते लो प्रैशर क्रिएट हो जाता, क्योंकि सारी हवा अपने वाल खिंच लेंदे ने, साइडां वाली हवा जो खिंच ली साइडां ते की हो जाना, प्रैशर ड्रॉप हो जाना। गल समझ आई? हुण गल समझो, तुसीं बैरोमीटर की जिहड़ी रीडिंग है जो उहदे विच सडन फॉल हो जाए, इक्को दम जिहड़ी और रीडिंग गिर जाए, यानी पहला मान लो 76 सेंटीमीटर से हुण सीधा कितनी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब समझ लो कि कोई साइक्लोन आने वाला, तुसीं अपने घरे बैरोमीटर लिया के रख लो, 500 का प्रोजैक्ट है। स्कूलों के फिजिक्स लैब के ना बड़ी सारी एक लक्कड़ की तख्ती लगी होंगी है, वो उपर एक ट्यूब जी होंगी है, वो बैरोमीटर ही होंगे। सो जेकर इक्को दम इसकी रीडिंग घट जाए तो तूफान आने की संभावना होंगी है। जेकर इसकी रीडिंग स्टेबल हो जाए, स्टेबल नहीं, जेकर इसकी रीडिंग स्लोली हौली हौली घटे, स्लोली ग्रैजुअल फॉल हो, फिर मीह आने की संभावना होंगी है। हौली हौली घटे, एकदम घट गई तूफान ही होगा। फिर तो जे स्लोली राइज होवे, जे हौली हौली वो वधे, तो यदा मतलब जिहड़ा हैगा हुण धुप निकलण की उम्मीद है, सनी डे होएगा। तो ये 3 केसिस होंदे ने बैरोमीटर के, जो एकदम घट जाए तूफान, हौली हौली घटे मीह, मौसम खराब।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਧ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, पेज नंबर 358 के नीचे देखो, आप डेंसिटी पढ़ते हैं। हम डेंसिटी की होंगी है? डेंसिटी संगणता होंगी है। हुण हुंदा की है जी, डेंसिटी का जिहड़ा फॉर्मूला होंदा वो हैगा जी मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब होता वजन, वॉल्यूम का मतलब उहदा आयतन। मतलब जिवें सपोज करो मेरे कोले 1 किलो, एक पासे मेरे को हैगी कॉटन, एक पासे मेरे को हैगा आयरन। वजन तो उन्होंने 1 किलो ही है, फर्क नहीं पैंदा इस चीज़ नाल, तो सेम ही है। पर दिक्कत की है, जी कॉटन है ना वो जी हैगी है वो मेरी 4 लीटर जगह घेर रही है, और जिहड़ा लोहा हैगा वो मेरा सपोज करो 1/5 लीटर जगह घेर रहा है। हुण आपां जो वॉल्यूम लैने हमेशा लीटर च ही लैने, लीटर च लै लो, मीटर क्यूब च लै लो, सेंटीमीटर क्यूब च लै लो, लेकिन या तो लीटर च लओगे, मिली लीटर लीटर वो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर क्यूब्स दे विच, जिवें सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इदां। 2 लीटर की जिहड़ी तुहाडी बोतल हुंदी है ना, 2 लीटर की बोतल हुंदी है जिहड़ी कोल्ड ड्रिंक की आपां पीने आ, वो 2 लीटर वॉल्यूम है, तो उन्होंने दुगना कर दो 4 लीटर। ठीक है ना? साडे जिहड़े फेफड़े होंदे ने ना अंदर, उन्हां दी जिहड़ी वॉल्यूम होंदी है वो करीबन 6 लीटर होंदी है। जिहड़े साडे लंग्स होंदे ने उन्हां दी टोटल कैपेसिटी 6 लीटर दी, मतलब 2-2 लीटर वाली 3 बोतलां कोल्ड ड्रिंक दी तुहाडे अंदर फिट आ सकदियां ने। सही गल है ना? बस वो जदों सुंगड़दे ने सारी हवा बाहर कढ दिंदे 6 लीटर, अद्धा क लीटर, 1-1.5 लीटर अंदर रहिंदी हवा सारी निकलदी। समझ रहे हो? प्रैशर की मैं गल कर रहा सी, एक होर गल दसदा, जिहड़े गोताखोर ने वो समुद्र के नीचे जाते हैं, इन्ना प्रैशर होंदा समुद्र के नीचे, बाहरों की प्रैशर लगता, तो फेफड़ी फट जाएंगे उन्होंने, जाके उत्थे पिचक जाएंगे, प्रैशर इन्ना ज़्यादा। तो दूसरी गल, जिहड़े अपने गोताखोर फिर अपने नाल सिलेंडर लैके जाते, उहदे विच ओह ऑक्सीजन तो होंदी है, पर कल्ली ऑक्सीजन नहीं है भी निरी ऑक्सीजन भर के लै गए, क्योंकि जो निरी ऑक्सीजन आप लै गए, देखो हवा के अंदर सिर्फ 78% तो नाइट्रोजन होंदी है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन होंदी है। असीं तां ही साह लैंदे आ, लो सारे साह लो, हुण बाहर भी तो कढ़ती, साडा ऑटोमैटिक मशीन है, ये मशीन है साडी, इदां ही काम करूगी ये। पर जो कल्ली ऑक्सीजन दे रहे हो फिर तो बाहर की निकलूगा, बाहर तो कुछ नहीं निकलना, साडी बॉडी को लै ये तो ऑक्सीजन आ गई, ले चलो ले चलो ले चलो, पर वो 100% ऑक्सीजन है, आप 21% ऑक्सीजन लैंदे आदी हाँ, इन्नी ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठी हुई फेफड़े फट ही जाएंगे नीचे जाके, योर फेफड़ाज विल ब्लास्ट। गल समझ आई? सो उहदे नाल हीलियम गैस पाई जाती है, याद रखियो इस गल नूं। गोताखोर अपने नाल सिलेंडरां च ऑक्सीजन के नाल हीलियम गैस लेके जाते हैं। हुण नाइट्रोजन क्यों लेके जाते? वो जगह ज़्यादा घेरदी है यार। नाइट्रोजन तुसीं लेज च पा लो, तुसीं जिहड़े लेज लैके आउणे हो, नमकीन के पैकेट लैके आउणे हो, च नाइट्रोजन होंदी है, क्यों? क्योंकि फिर किरिया नहीं करती लेज दे नाल। जो साथ उस ऑक्सीजन भर दोगे तो सड़ा ही देगी साडे लेज नूं, जदों पहुंचणगे काले होए होणगे। चलो, सो डेंसिटी आ होंदी है भी मास अपॉन वॉल्यूम। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ी साडी बॉडी की डेंसिटी है ना, वो पानी की डेंसिटी नालों घट होंदी है, तां ही बॉडी हमेशा पानी ते की करदी है जी, फ्लोट करती है। पर जिहड़ा साडा हैड हुंदा, खोपड़ी, इहदी डेंसिटी, स्कल जिहड़ा दिमाग है वो संघना हुंदा अंदरों दी, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਸੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੈਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤੈਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਡੈਡ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡੈਡ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੈਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਸੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਮਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿਰਫ 35 ਗ੍ਰਾਮ। 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? 35 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਡੈਡ ਸੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਰੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਮਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਮਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ। ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਮਕ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ BP ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਮਕ ਜਾ ਕੇ। ਨਮਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 358 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 358 ਤੇ ਬਿਯੋਂਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਯੋਂਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 359। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੇ ਨੇ ਲਾਰਵਾ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੱਛਰ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਥਰਮੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਬਲ, ਕਦੇ ਚੌਰਸ ਬਬਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਚੌਰਸ ਗੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਜੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲਈਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਡਲ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ,
ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਫ ਨੀਡਲ ਤੈਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਮਖਾ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਟਿਊਬ ਲਓਗੇ ਤਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ 3 mm ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਟਿਊਬ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਕਰੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਪਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਬੜਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਕੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਓ, 2 ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੰਮੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਰਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਘਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ? ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਾਇਓਂਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।